जय स्वामीनारायण। एज पर जीटीयू गाइडलाइन तमारू जे 6 सेमिस्टर है ये आजथी शरू थशे अथवा तो थई गयेलुं छे। तो जे तमारा 6 सेमिस्टरना सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट एसजीपी, आईसीएम, ईबीसी और एमटीसीबी। तो एमां ए 4 सब्जेक्ट मानो एक सब्जेक्ट एटले कि एमटीसीबी, मेन्टेनन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड सर्किट ब्रेकर, एना विषे एना सिलेबस विषे आजना लेक्चर में आपणे माहिती लईशुं कि एमां क्या क्या टॉपिक्स आपणे भणवाना छे अथवा तो क्या क्या यूनिट भणवाना छे, केटला यूनिट हशे ने ए यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हशे, केटला क्रेडिटनो सब्जेक्ट है, केटला लेक्चर्स आवे छे, केटला वर्षनी लेब है, एना विषयनी माहिती आपणे आजना लेक्चर दरमियान लईशुं। सेमेस्टर 6, योर सब्जेक्ट नेम मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड सर्किट ब्रेकर। ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस करवानुं छे, सर्विसिंग करवानी है, एना विषय तमारे आखा थ्रू आउट सिलेबस में भणवानुं रहेशे। ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर बंने एवा डिवाइस है जे एक पावर सिस्टमना मुख्य अंग पण गणी शकीए। मेनली हाई वोल्टेज पर ऑपरेट थता होय छे अने इक्विपमेंट साथे जोड़ायेला हशे। इट मीन्स के आ बंने इक्विपमेंटनुं मेन्टेनन्स थवुं जरूरी है। अदरवाइज जो मेन्टेनन्स रेग्युलर बेज पर नहीं था तो शुं थशे, एनी साथे संकळायेला जेटला बी इक्विपमेंट हशे एमां लॉस थवाना चांसीस है, डेमेज थवाना चांसीस है। क्लियर। सब्जेक्ट कोड जे छे 33609007 है। पहली वस्तु आपणे जोईए छे रेशनल, मीन्स के आ वस्तु करवानी जरूर शा माटे पड़े छे। मीन्स 6 सेमिस्टर में जो सब्जेक्ट आपे छे सब्जेक्टनुं इम्पोर्टन्स शुं छे, शा माटे आ सब्जेक्ट आपवो पड़े, एने आपणे कहीए छीए रेशनल ऑब्जेक्ट। A power system consists of a number of transformers, circuit breaker installed at substation, including pole-mounted distribution transformers, whose numbers are in thousand in only in Gujarat. तो आपणी जे पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम साथ मैं कीधुं प्रमाणे कि ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर जोड़ायेला है। सर्किट ब्रेकर इट मीन्स it can make the circuit in normal condition or it can break the circuit in abnormal condition। જ્યારે ફોલ્ટી કન્ડિશન હશે એવા સંજોગો દરમિયાન એ ટ્રાન્સમિશન લાઇનથી ઇક્વિપમેન્ટને શું કરે છે, અલગ કરે છે, પાવર સપ્લાયને ડિસ્કનેક્ટ કરવાનું કામ તમારું સર્કિટ બ્રેકરનું છે। નોર્મલ કન્ડિશન હશે ત્યારે સર્કિટને જોડે છે, એબનોર્મલ કન્ડિશન એટલે ફોલ્ટી કન્ડિશન હોય ત્યારે સર્કિટને બ્રેક કરવાનું કાર્ય કરે છે। એ જ રીતે ટ્રાન્સફોર્મર જે છે પાવર ટ્રાન્સમિટ કરે છે। ક્લિયર। તો વોલ્ટેજનું જે લેવલ છે એને સ્ટેપ અપ સ્ટેપ ડાઉન કરવાનું કાર્ય છે વિધાઉટ ચેન્જિંગ એની ફ્રીક્વન્સી। ક્લિયર। બંને જે ઇક્વિપમેન્ટ છે બંને ઇક્વિપમેન્ટ પાવર સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા છે। એ સિવાય પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન, ક્લિયર, જે પોલ માઉન્ટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર તરીકે ઓળખે છે અથવા તો એને પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જે ઓલરેડી તમે 4th સેમિસ્ટરમાં તમારો TND ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સબ્જેક્ટ હતો એમાં ઓલરેડી તમે ભણી ગયેલા છો એના વિશે, જેની સંખ્યા ગુજરાતમાં જ હજારોની છે। આ જે પ્રકારના ઇક્વિપમેન્ટ છે એનું રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ થવું જરૂરી છે ફોર પ્રિવેન્ટિંગ પરમેનન્ટ બ્રેકડાઉન અટકાવવા માટે અથવા તો એ ઇક્વિપમેન્ટને ડેમેજ થતું અટકાવવા માટે એનું રેગ્યુલર બેઝ ઉપર મેન્ટેનન્સ થવું અનિવાર્ય છે। મોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ બિગ કોમર્શિયલ ઇન્સ્ટોલેશન, ઇન્ડસ્ટ્રી અને બિગ કોમર્શિયલ ઇન્સ્ટોલેશનમાં સચ એઝ કયા કયા પ્રકારના હોઈ શકે છે, બિગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય, હોટેલ્સ હશે, કોમ્પ્લેક્સીસ હશે, હોસ્પિટલ્સ હશે, that have their own substation also require maintenance of transformers and circuit breakers on regular basis। મોટાભાગની જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે અથવા તો કોમર્શિયલ સેક્ટર છે જેમાં મોટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આવે છે, હોટેલ્સ આવે, કોમ્પ્લેક્સીસ હશે, હોસ્પિટલ્સ હશે,
તો એવી જગ્યાએ એ પોતાના જ સબસ્ટેશન ઊભા કરે છે. ઇટ મીન્સ કે કેપ્ટિવ પાવર પ્લાન્ટ, જેને આપણે કેપ્ટિવ પાવર પ્લાન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નોર્મલ આપણો જે ડીજી સેટ હોય છે એ, તો ત્યાં જે જગ્યાએ ટ્રાન્સફોર્મર અને સર્કિટ બ્રેકરનો યુઝ થાય છે, એનું એ કંપની દ્વારા અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અથવા કોમર્શિયલ સેક્ટર દ્વારા એનું રેગ્યુલર બેઝ ઉપર મેન્ટેનન્સ થતું હોય છે. તો એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સની જરૂરિયાત પડતી હોય છે. મોસ્ટ ઓફ ધ બિગ સિટીઝ આર નાઉ એસ્ટાબ્લિશ. ઘણી બધી એવી સિટીઓ છે કે જ્યાં અત્યારે નાઉ ડેઝ મેટ્રો સિટીનું કામ ચાલી રહ્યું છે. મેટ્રો રેલવેઝ છે, ઇન્ડિયન રેલવેઝ છે, સિટી મેટ્રોઝ છે. They have also their own substation where transformer and circuit breaker installed. જે જગ્યાએ મેં તમને કીધું કે પાવર સિસ્ટમ જ્યાં શબ્દ આવે ત્યાં આ ઇક્વિપમેન્ટ જોડાયેલા હશે ને હશે. પાવર કંપનીઓ એટલી છે ક્લિયર, જે પાવર જનરેટ કરી રહી છે. પાવર કંપનીઝ પણ જેનો ઓફ પીક પીરિયડ એટલે કે જે સમય ડ્યુરેશનમાં પાવર સપ્લાયની જે ડિમાન્ડ છે એ ઓછી હશે, તો એવા ડ્યુરેશનમાં એ મેન્ટેનન્સની કામગીરી કરતું હોય છે અથવા તો કરાવતું હોય છે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ એજન્સીઓ દ્વારા. તો પાવર કંપનીઝ ઓલ્સો offload their maintenance work of distribution transformer circuit breaker to private agency. ક્લિયર. પાવર કંપનીઝના એમ્પ્લોય દ્વારા જાતે થાય છે અથવા તો પછી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર આવેલી એજન્સીઓ દ્વારા આ વર્ક કરવામાં આવે છે. રેગ્યુલરલી ટ્રાન્સફોર્મર અને સર્કિટ બ્રેકરનું મેન્ટેનન્સ કરાવવામાં આવે છે. thus there is huge demand for maintenance of transformer circuit breaker. એટલા માટે જ કારણ કે દરેક સેક્ટર સાથે ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ બ્રેકર જોડાયેલું છે, કારણ કે ઓલરેડી they are connected with the power system. ક્લિયર. જે જગ્યાએ પાવર સિસ્ટમ જે પાવર કનેક્ટેડ હશે તે જગ્યાએ હંમેશા ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ બ્રેકર જોડાયેલા હશે અને એમનું રેગ્યુલર સર્વિસિંગને મેન્ટેનન્સ કરવું અનિવાર્ય છે. એટલા માટે જ સર્વિસ એન્જિનિયર અથવા મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયરની ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ બ્રેકરનું મેન્ટેનન્સ સર્વિસિંગ કરે છે એની ડિમાન્ડ હંમેશા રહેતી હોય છે. ઇન્ડસ્ટ્રી સેક્ટર, ચાહે ઇન્ડસ્ટ્રી સેક્ટર હોય ચાહે કોમર્શિયલ સેક્ટર હોય. Transformer and circuit breaker are one of the two electric equipment who operate at highest possible voltage. ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ બ્રેકર બે એવા ઇક્વિપમેન્ટ છે જે વધારે વોલ્ટેજ ઉપર ઓપરેટ થાય છે. મેઇનલી જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ તમારું 400 કિલોવોટ ઉપર ઓપરેટ થાય છે અને જનરેટર મોટર્સ છે જે નોર્મલી છે 33 કિલોવોટ ઉપર ઓપરેટ થતા હશે. મોરઓવર ઇન ટ્રાન્સફોર્મર એન્ડ સર્કિટ બ્રેકર કરંટ બ્રેકિંગ એન્ડ મેકિંગ ટેક પ્લેસ વિથ ફૂલ પાવર અથવા તો લોડિંગ કન્ડિશન હશે ત્યારે. ટ્રાન્સફોર્મર કેસમાં આપણે શું જાણીએ છીએ કે ઓન લોડ ટેપ ચેન્જર. ઓન લોડ ટેપ ચેન્જર એટલે કે સપ્લાયને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર જે ટેપ ચેન્જિંગ વોલ્ટેજને વધારવાની અને ઘટાડવાની જે પ્રોસેસ છે એ થતી હોય છે. Because of this condition of very high voltage operation ના કારણે very high voltage operation, the breaking and making of full power, full load current or full power current, insulating oil of transformer and circuit breaker is subjected to deterioration. Contacts of circuit breaker are also subject to deterioration due to the formation of arc, and because of this reason this equipment require regular maintenance. ટ્રાન્સફરની અંદર જે આપણે ઇન્સ્યુલેટિંગ ઓઇલ અથવા તો કુલિંગ પર્પઝ માટે જે ઓઇલનો યુઝ કરીએ છીએ એ ઓઇલમાં જો કદાચ કોઈ ખરાબી આવે છે, ક્લિયર, અથવા તો પછી જે એની લોડિંગ કન્ડિશન છે વધારે પડતો જો લોડ આવે છે તો વાઇન્ડિંગ ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ વધી રહ્યા છે. ઓવરલોડના કારણે, ઓવર વોલ્ટેજના કારણે તમારી જે ટ્રાન્સફરની વાઇન્ડિંગ છે એ બી ડેમેજ થતી હોય છે. એ જ પ્રમાણે સર્કિટ બ્રેકરમાં જો હાઈ વોલ્ટેજ ઉપર ઓપરેટ થશે, સર્કિટ બ્રેકર મેં કીધું એ પ્રમાણે ઇટ કેન મેક ધ સર્કિટ એન્ડ બ્રેક ધ સર્કિટ. નોર્મલ કન્ડિશનમાં સર્કિટને જોડે છે, એબનોર્મલ કન્ડિશનમાં સર્કિટને બ્રેક કરે છે. ક્લિયર. સર્કિટ બ્રેકરમાં જે મેઇનલી જે કોન્ટેક્ટ્સ હશે એ કોન્ટેક્ટ્સ ઓપન અને ક્લોઝ થતા હોય છે. એબનોર્મલ કન્ડિશન સર્કિટ કોન્ટેક્ટ જે હશે ઓપન થશે, ઇટ મીન્સ સપ્લાયને શું કરી નાખશે, બ્રેક કરી નાખશે. તો એના જે કોન્ટેક્ટ છે
तो ए कॉन्टेक्ट्सનું જે સરફેસ છે સરફેસ ઉપર ડિટોરેશન અથવા તો એ કોન્ટેક્ટની સરફેસ જો ખરાબ થઈ જાય, ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ કે એવું જમા થાય, અથવા તો પછી એ કોન્ટેક્ટ્સ ઉપર જે આર્ક ફોર્મેટ થાય છે તો આર્કના કારણે ક્ષારી પણ બાજી જતી હોય છે. ક્લિયર? તો એ દરેકે દરેક વસ્તુનું રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ થવું જરૂરી છે. અદરવાઇઝ શું થશે કે જે સમયે ફોલ્ટ થશે, શોર્ટ સર્કિટ થશે, તો એવા ડ્યુરેશનમાં તમારા કોન્ટેક્ટ સર્કિટ બ્રેકરના કોન્ટેક્ટ પ્રોપરલી ઓપન થશે નહીં. જો પ્રોપરલી ઓપન નહીં થાય તો એની સાથે જે જોડાયેલું ઇક્વિપમેન્ટ હશે એ ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ રહેલા છે. ક્લિયર? ઇટ મીન્સ કે ટ્રાન્સફોર્મર અને સર્કિટ બ્રેકરનું રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ થવું જરૂરી છે. સો this course will enable the diploma pass out student to understand the concept, principles and acquire basic skills of testing and maintenance of transformers and circuit breaker. તો આ કોર્સ હતો તો આ સબ્જેક્ટ ઉપરથી તમને એટલી માહિતી મળી કે ટ્રાન્સફોર્મર અને સર્કિટ બ્રેકર જે છે એનું રેગ્યુલર બેઝ ઉપર તમારે મેન્ટેનન્સ કેવી રીતે કરવું, એનું સર્વિસિંગ કેવી રીતે કરવું અને કયા કયા પાર્ટ્સનું મેન્ટેનન્સ કયા ડ્યુરેશનમાં કરવું, કેટલા સમયના આધારે કરવું છે, સમય પછી કરવું છે, એની માહિતી તમે આ સબ્જેક્ટના થ્રુ મેળવી શકો છો. અને આના બેઝ ઉપર ઘણા બધા આવા હ્યુજ સ્કોપ છે, કારણ કે મેં અગાઉ પણ કીધું કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને કોમર્શિયલ સેક્ટર હોય જે જગ્યાએ પાવર સિસ્ટમનો યુઝ થાય છે, પાવર સપ્લાયનો યુઝ થાય છે, એ દરેકે દરેક જગ્યાએ આ બંને ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થતો હોય છે. જો તમે આ બંને ઇક્વિપમેન્ટનું મેન્ટેનન્સ અને સર્વિસિંગ જાણતા હોય તો એના રિલેટેડ એમ્પ્લોયમેન્ટના ચાન્સીસ પણ વધી જશે. આજે પોતાનું એમ્પાવરમેન્ટ તમે જાતે ઊભું કરી શકો છો અથવા તો કંપની પ્રોવાઈડ ઊભી કરી શકો છો. કોર્સ આઉટકમ્સ જે છે મેઇનલી તમારે 4 ચેપ્ટર હશે, યુનિટ 4 યુનિટ રહેલા હશે. પહેલા યુનિટમાં જે છે તમારે મેન્ટેનન્સ વિશે ભણવાનું રહેશે. ટાઈપ્સ ઓફ મેન્ટેનન્સ, પ્રિવેન્ટિવ હોય, પ્રિડિક્ટિવ હોય કે બ્રેકડાઉન હોય, મેન્ટેનન્સ દરમિયાનની કામગીરી કયા પ્રકારની રહેશે એના વિશેની માહિતી લેવાની છે. સેકન્ડ જે છે મેન્ટેનન્સ ઓફ પાવર એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર, પાવર અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મરનું જે મેન્ટેનન્સ એને મેન્ટેન કરવાનું છે તો એનું જે મેન્ટેનન્સ એના વિશેની માહિતી છે. કમિશનિંગ, પાવર ટ્રાન્સફોર્મર પર થતા વિવિધ પ્રકારના ટેસ્ટની માહિતી લેવાની છે. અને ચોથી વસ્તુ છે મેન્ટેનન્સ ઓફ સર્કિટ બ્રેકર, સર્કિટ બ્રેકરનું મેન્ટેનન્સ કેવી રીતે કરવાનું છે. ઇટ્સ આઉટકમ્સ ઓફ ધી કોર્सेज. આ જે સિલેબસ છે તમારું મેઇન ફોકસ આ 4 વસ્તુ ઉપર રહેશે. હવે જોઈએ છે આપણે સિલેબસ. મેઇનલી મેં જે કીધું પ્રમાણે 4 યુનિટ રહેલા હશે ને, યુનિટ 1, યુનિટ 2, યુનિટ 3, યુનિટ 4. ક્લિયર? પહેલું યુનિટ છે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ. તો પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સમાં પહેલાં તો મેન્ટેનન્સના પ્રકાર વિશે માહિતી લેવાની છે. મેં અગાઉ કીધું પ્રિવેન્ટિવ, પ્રિડક્ટિવ અને બ્રેકડાઉન. મેન્ટેનન્સ પહેલાંની જે કામગીરી છે એને આપણે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કહીએ છીએ. પ્રિડક્ટિવ એટલે વર્કિંગ કન્ડિશનનો આધાર રાખીને જો મેન્ટેનન્સ કરીએ તો એને પ્રિડક્ટિવ કહીએ છીએ. બ્રેકડાઉન એટલે કે ફોલ્ટ થયા પછીનું જે મેન્ટેનન્સ હોય એને આપણે બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સ કહેતા હોઈએ છીએ. સેકન્ડ વન છે એક્સપ્લેન ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ. પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ જે તમે કરો છો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, એનું મહત્ત્વ શું છે, એના વિશેની માહિતી લેવાની છે. અને એ મેન્ટેનન્સ કરવાથી ઇકોનોમી પર શું અસર પડે છે અથવા તો આપણને આર્થિક રીતે શું ફાયદો થાય છે એની માહિતી લેવાની છે. આ ચેપ્ટરનું ટોટલ વેઇટેજ છે 7 માર્ક્સનું, 7 માર્ક્સનું, જે તમારે યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં ટોટલ જે 70 માર્કની એક્ઝામ હશે એ 70 માર્કની એક્ઝામમાંથી 7 માર્કનો જે ક્વેશ્ચન હશે, 7 માર્કના ક્વેશ્ચન પર્ટિક્યુલર આ ચેપ્ટરમાંથી આવશે. હવે જોઈએ છે આપણે યુનિટ 2. યુનિટ 2 છે તમારું મેન્ટેનન્સ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર્સ. ટ્રાન્સફોર્મરનું મેન્ટેનન્સ કરવાનું છે. તો એમાં કઈ કઈ વસ્તુ આપણે ભણવાની છે. ડિસ્ક્રાઇબ ધી મેન્ટેનન્સ ઓફ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર. પાવર ટ્રાન્સફોર્મરના જેટલા બી ભાગ છે એમાં ગ્લુકોઝ રિલે આવે, પછી બ્રીધર આવે, કન્ઝર્વેટર આવે, ઓઇલ લેવલ ટેન્ક આવે, ઓઇલ લેવલ ઇન્ડિકેટર આવે. આ દરેકે દરેક વસ્તુ એના પાર્ટ છે. ટ્રાન્સફોર્મરના જેટલા બી ભાગ છે એ દરેકે દરેક ભાગનું મેન્ટેનન્સ. ક્લિયર? તો એ મેન્ટેનન્સ વિશે માહિતી આપવાની છે, માહિતી લેવાની છે. બીજી વસ્તુ છે એક્સપ્લેન ધી ડિફરન્ટ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઓન લાઈફ ઓફ. ટ્રાન્સફોર્મરની લાઈફ ઉપર અસર કરતા પરિબળો કયા કયા છે. હું ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલની બેઝિક વાત કરું છું તો ટ્રાન્સફોર્મર જે ઓઇલ છે તેની પર સ્લજ છે. સ્લજ એટલે કે ક્ષારી
ત્યાર પછી સોલિડ ઇમ્પ્યોરિટીઝ છે, ઓક્સિજન છે, આ દરેકે દરેક ફેક્ટર ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ ઉપર કઈ રીતે અસર કરે છે એના વિશે માહિતી લેવાની છે. થર્ડ વન છે પ્રિપેર મેન્ટેનન્સ શેડ્યુલ ફોર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર એટલે મેનલી બે છે, 1000 kVA થી એબવ અથવા તો 1000 kVA થી બિલો. 1000 kVA થી ઓછી ક્ષમતાવાળા ટ્રાન્સફોર્મર માટેનું મેન્ટેનન્સ શેડ્યુલ અને 1000 kVA થી વધારે ક્ષમતાવાળા ટ્રાન્સફોર્મરનું મેન્ટેનન્સનું શેડ્યુલ તમારે પ્રિપેર કરવાનું છે, જેમાં ડેઇલી બેઝ ઉપર તમે શું વર્ક કરો છો, મંથલી શું વર્ક, ડેઇલી બેઝ ઉપર અવરલી કયું તમારે ચેક કરવાનું છે, ડેઇલી કઈ વસ્તુ ચેક કરવાની છે, ત્યાર પછી 3 મહિને, 6 મહિને, 12 મહિને, વર્ષે, 2 વર્ષે અને 5 વર્ષે. ક્લિયર. આ ડ્યુરેશન દરમિયાન તમારે ટ્રાન્સફોર્મરના કયા ભાગોની કેવી રીતે ઇન્સ્પેક્શન કરવાનું છે તેના વિશેની માહિતી તમારે એમાં લખવાની રહેશે. એક્સપ્લેન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ક્વોલિટી ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ. ટ્રાન્સફોર્મરનું જે ઓઇલ છે તો એની ક્વોલિટીનું મહત્ત્વ શું છે અથવા તો એની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ છે એના વિશે માહિતી લેવાનું છે. ડિસ્ક્રાઇબ ધી ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ ફિલ્ટરેશન પ્રોસિજર. ઓઇલની જે ફિલ્ટરેશન પ્રોસિજર છે, બે પ્રોસિજર છે. એના વિશે માહિતી લેવાની છે. લિસ્ટ ધ પેરામીટર્સ ફોર ક્વોલિટી ઓફ ઓઇલ. ઓઇલની ક્વોલિટી સુધારવા માટે કયા ફેક્ટર્સ પરિબળ જવાબદાર છે. ટ્રબલ શૂટિંગ પ્રોસિજર ઓફ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર. પાવર ટ્રાન્સફોર્મર કયા પ્રકારના ફોલ્ટ થાય છે અને એ ફોલ્ટને નિવારવાના જે ઉપાયો હોય એ ઉપાયોનો એક ચાર્ટ બનાવવાનો છે. ઇન્સ્પેક્ટ એન્ડ મેન્ટેન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર. ડિસ્ક્રાઇબ ધ કોઝિસ ઓફ ફેલર ટ્રાન્સફોર્મર્સ. ટ્રાન્સફોર્મર ફેલ થવાના કારણો અથવા તો કોડ ફેલ થવાના કારણો. રિડ્યુસિંગ ધ નોઇઝ લેવલ છે, ટ્રાન્સફોર્મરનું હમિંગ સાઉન્ડ થાય છે એ નોઇઝ લેવલ ડિક્રીઝ કરવા માટે કઈ કઈ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની છે, એના ઉપર કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે અને એ પરિબળો કેવી રીતે આપણે ઘટાડી શકાય છે એ આ ક્વેશ્ચનમાં જોવાનું છે. સ્ટેટ પ્રોસિજર ફોર મેઝરિંગ ઓફ ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ. ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ મેજર કરવા માટે નોર્મલી તમારા EI સબ્જેક્ટમાં આવી ગયેલું હશે મેગર. મેગરનું મેઇન ફંક્શન શું છે કે ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સનું માપન કરવા માટેની પ્રોસિજર. જે તમે EIમાં ભણેલા છો એની જ વસ્તુ અહીંયા રિપીટ થશે. અને ટ્રાન્સફોર્મરનું મેન્ટેનન્સ કરતી વખતે કયા પ્રકારના સેફ્ટી પ્રિકોશન તમારે રાખવા જોઈએ એ લાસ્ટમાં જોવાનું રહેશે. મેઇન વસ્તુ આ છે કે સેકન્ડ ચેપ્ટર જે તમારું છે એ અરાઉન્ડ 28 માર્ક્સનું તમારી GTUની એક્ઝામમાં પૂછાય છે, જેનું વેટેજ કેટલા માર્ક્સનું છે, 28 માર્ક્સનું છે. ક્લિયર. MTCB જે સબ્જેક્ટ છે તમારો એમાં બીજું અને ચોથું ચેપ્ટર ઓલમોસ્ટ એ બે ચેપ્ટરમાંથી 50 માર્ક્સનું આવતું હશે. ક્લિયર. જો બે ચેપ્ટર તમે પ્રિપેર કરશો તો આરામથી 50 માર્ક્સ તમે કવર કરી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ છે યુનિટ નંબર 3, કમિશનિંગ એન્ડ રિચાર્જિંગ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. અંડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોસિજર ઓફ કમિશનિંગ ઓફ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર. પાવર ટ્રાન્સફોર્મર પર કયા પ્રકારના ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે એના વિશેની માહિતી લેવાની છે. પરફોર્મ રિક્વાયર્ડ ટેસ્ટ આફ્ટર કમિશનિંગ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. સ્ટેટ ડુ એન્ડ ડૂઝ. ટ્રાન્સફોર્મરનું જે પાવર ટ્રાન્સફોર્મરનું મેન્ટેનન્સ છે તો પાવર ટ્રાન્સફોર્મર માટે કઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ અને કઈ વસ્તુ ના કરવી જોઈએ એના વિશેની માહિતી છે. મેન્ટેનન્સ કરતી વખતે કઈ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અને કઈ વસ્તુ ના કરવી જોઈએ એની માહિતી લેવાની છે. ડિસ્ક્રાઇબ ધ પ્રોસિજર ઓફ લોડિંગ ધ ટ્રાન્સફોર્મર. ટોટલ માર્ક્સ ફોર GTU એક્ઝામ 14 માર્ક્સ. ઇટ મીન્સ કે ચેપ્ટર નંબર 3 માંથી તમારે 14 માર્કના જે ક્વેશ્ચન છે એ GTUની એક્ઝામમાં આવશે. હવે આપણે જોઈએ છે યુનિટ નંબર 4. જે પ્રમાણે યુનિટ નંબર 2 હતો એ જ પ્રમાણે અહીંયા યુનિટ નંબર 2 મેન્ટેનન્સ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર હતું. યુનિટ નંબર 4 છે મેન્ટેનન્સ ઓફ સર્કિટ બ્રેકર.
ડિસ્ક્રાઇબ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેન્ટેનન્સ ઓફ સર્કિટ બ્રેકરનું ઇમ્પોર્ટન્સ અરે મેન્ટેનન્સનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ શા માટે છે એના વિશે માહિતી. બીજું છે ડિસ્ક્રાઇબ ધી પ્રોસિજર ફોર ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ મોલ્ડેડ કેસ સર્કિટ બ્રેકર. ઓલમોસ્ટ 7 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન તમને પૂછાય છે MCCB મોલ્ડેડ કેસ સર્કિટ બ્રેકરનું મેન્ટેનન્સ કેવી રીતે થાય છે. સર્કિટ બ્રેકરમાં જે ફ્રિકવન્સી ઓફ મેન્ટેનન્સ છે, કયા ડ્યુરેશનમાં તમારે દરેકે દરેક સર્કિટ બ્રેકરનું મેન્ટેનન્સ કરવાનું હોય છે, એ વોલ્ટેજ રેટિંગ સાથે ઓલમોસ્ટ 3 માર્કમાં ક્વેશ્ચન પણ પૂછાતો હોય છે. એ જ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ ઓઇલ હોય, એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકર છે, SF6 અને વેક્યુમ સર્કિટ બ્રેકર. દરેકે દરેક સર્કિટ બ્રેકરનું મેન્ટેનન્સ તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. અને આ સર્કિટ બ્રેકર વિશેની ડિટેલ જે માહિતી છે, એની વર્કિંગ પ્રોસિજર છે, એની વિશે માહિતી તમને સ્વિચ ગિયર એન્ડ પ્રોટેક્શન જે તમારું સબ્જેક્ટ છે એમાં મળશે. સર્કિટ બ્રેકર ફેલ થવાના કારણો. ડિસ્ક્રાઇબ ધ ટ્રબલ શૂટિંગ પ્રોસિજર ઓફ સર્કિટ બ્રેકર. જે બી ફેલ થવાના કારણો છે, સર્કિટ બ્રેકર જે કારણોના કારણે ફેલ થાય છે, તો એમાં ફોલ્ટ ક્રિએટ થાય છે, તો એ ફોલ્ટ નિવારવા માટે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ એ જોવાનું છે. ઓપરેટિંગ મિકેનિઝમ ઓફ સર્કિટ બ્રેકર. ડિસ્ક્રાઇબ ધ પ્રોસિજર ફોર ફિલિંગ SF6 ગેસ. આ SF6 સર્કિટ બ્રેકર છે, સલ્ફર ક્લોરાઇડ જે સર્કિટ બ્રેકર છે, એમાં ગેસ ફિલ કરવાની જે પ્રોસેસ છે, ગેસ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ છે, એના વિશે માહિતી લેવાની છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ SF6 ગેસ. જે પ્રમાણે ટ્રાન્સફોર્મરના કેસમાં ઓઇલની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા તો ઓઇલની લાક્ષણિકતાઓ કેવી હોવી જોઈએ એ જોયું, અને એ જ એના વિશેની માહિતી લેવાની હતી. એ જ પ્રમાણે સર્કિટ બ્રેકરના કેસમાં શું થશે કે જે SF6 ગેસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, તો એ SF6 ગેસ કેવો હોવો જોઈએ અથવા તો એની લાક્ષણિકતાઓ કેવી છે, તે બી તમને આ ક્વેશ્ચન જે છે એ 3 કે 4 માર્કમાં પૂછાતો હોય છે અલગથી. ડિસ્ક્રાઇબ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ લાઈફ ઓફ આર્કિંગ કોન્ટેક્ટ્સ ઓફ સર્કિટ બ્રેકર. સર્કિટ બ્રેકરના જે આર્કિંગ કોન્ટેક્ટ છે, તો એની લાઈફ ઉપર અથવા તો એની આયુષ્ય ઉપર કયા કયા પરિબળો અફેક્ટ કરે છે. લિસ્ટ causes of failure of circuit breaker. Describe operating mechanism of HVAC circuit breaker. State safety precaution. જે પ્રમાણે ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ બ્રેકરનું જે મેન્ટેનન્સ કરો છો, તો મેન્ટેનન્સ દરમિયાન તમારે કયા સેફ્ટી પ્રિકોશન ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. મેઇન વસ્તુ ટોટલ માર્ક્સ ફોર GTU એક્ઝામ 21 માર્ક્સ. આ ચેપ્ટરમાંથી અરાઉન્ડ 21 માર્ક્સનું જે છે એ GTU એક્ઝામ યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં તમને પૂછાશે. એટલે મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ચેપ્ટર નંબર 2 અને ચેપ્ટર નંબર 4 જો તમે પ્રિપેર કરી હોય તો ઓલમોસ્ટ 50 માર્ક્સનું એ બે ચેપ્ટરમાંથી તમારું કવર થશે. ક્લિયર? તમારો આ જે સબ્જેક્ટ છે જે MTCB એ ટોટલ 5 ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ છે, જેમાં 3 લેક્ચર રહેશે અને 2 કલાકનું એક લેબ અવર્સ રહેશે. બધા જ જે પ્રેક્ટિકલ છે સ્ટડી બેઝ છે, કારણ કે ઓલરેડી આ ટ્રાન્સફોર્મર જે મેન્ટેનન્સ અને સર્કિટ બ્રેકર છે એ પર્ટિક્યુલર કોઈ સાઇટ ઉપર જ થતું છે. ઇફ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ફોર વિઝિટિંગ એની ઇન્ડસ્ટ્રી, ધેન we will go for further process. જો કોઈ જગ્યાએથી આપણને માહિતી મળશે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણને કોઈ જગ્યાએથી પરમિશન મળશે, તો શ્યોર આપણે આના બેઝ ઉપર વિઝિટ કરશું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 જે તમારું પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. ટિલ જય સ્વામિનારાયણ એન્ડ થેન્ક યુ.